دنیا میں 3 حقوق لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پہلا حق یہ کہ اس کی پیدائش کی خوشی منائی جائے، کیونکہ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ ہر بچے کی پیدائش اس بات کا ثبوت ہے کہ رب کریم ابھی بھی انسان سے مایوس نہیں ہوا۔ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اس کا تیسرا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، کیونکہ وہ اللہ کریم کی تخلیق ہے۔ جب تخلیق کار اتنا عظیم ہے تو تخلیق کمتر کیسے ہو سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ سرا یعنی ٹرانسجینڈر کو بنیادی انسانی حقوق کیوں نہیں دیے جاتے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کی قسمت میں ایک سوال بن کر رہنا ہی لکھا ہے؟ ایسا سوال جو ہمارے معاشرے کے ذوق اور انحطاط پذیری پر ایک دلیل بن چکا ہے۔ کیا یہ لوگ اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں؟ انہیں حقیر جان کر کہیں ہم اپنے ہی کمتر ہونے پر تو مہر ثبت نہیں کرتے؟ ان کی پیدائش پر گھروں میں صف ماتم کیوں بچ جاتی ہے؟ کیا ان کے دل جذبات اور احساسات سے عاری ہوتے ہیں؟ کیا زمانے کی بھوکی نظریں اور دھتکار سمیٹے یہ لوگ رات کی تنہائی میں اپنے رب سے اس معاشرے کے چلن کے بارے میں خاموش شکوے نہیں کرتے ہوں گے؟ سرما کی لمبی راتوں میں اپنی محرومیوں پر ان کی چشمے تر سے موتیوں کی لڑیاں نہیں اترتی ہوں گی؟ کیا ماں کی نرم گود کی تمنا ان کے دل میں کبھی نہیں مچلی ہوگی؟ یہ تو طے ہے کہ ان کے خاموش آنسوؤں نے عرش معلیٰ کو ضرور ہلا کر رکھ دیا ہوگا، اور میرے رب کریم نے ضرور یہ فرمایا ہوگا کہ صبر، یہ امتحان تو میں ان لوگوں کا لے رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ نفرتوں کی چابک اور ہر طرح کا ذہنی اور جسمانی تشدد کب تک ان کا مقدر رہے گا؟ ناظرین، ٹرانسجینڈرز کی حالت زار پر وقتاً فوقتاً آوازیں اٹھتی رہی ہیں، تاہم موجودہ حکومت کا ٹرانسجینڈر ایکٹ اپنے دامن میں کچھ تضادات لیے منظر عام پر اب آیا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس پر تقسیم دکھائی دیتا ہے۔ کیا یہ تقسیم صحیح ہے یا اس کی بنیاد صرف ایک وہم اور آگہی کے فقدان کا شاخسانہ ہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ پر مزید بات کرنے سے پہلے جانتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا اور اس پر کیا اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ 2018 میں منظور ہونے والے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے خواجہ سراؤں کو قومی دھارے میں لانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا تھا، جو کہ انتہائی خوش آئند ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ دراصل خواجہ سراؤں کو تحفظ اور حقوق دلانے کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اس قانون کے منظور ہونے کے بعد ریاست اس بات کی ذمہ دار ہوگی کہ خواجہ سراؤں کو وہ تمام حقوق ملیں جو ایک عام پاکستانی شہری کے ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں خواجہ سرا کی 3 طرح سے تعریف کی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر وہ افراد ہیں جن کی جنس میں پیدائشی طور پر ابہام ہو، یعنی ان میں مرد اور عورت دونوں کے اعضائے مخصوصہ یا خصوصیات پائی جائیں۔ دوسری تعریف میں ایسے افراد شامل ہیں جو پیدائشی مرد ہوں لیکن بعد میں جنس کی تبدیلی کے عمل سے گزریں۔ تیسری قسم میں وہ افراد شامل ہیں جو اپنی پیدائش کے وقت دی گئی شناخت یا صنف سے خود کو مختلف سمجھتے ہوں۔ اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد سے خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ بنوانے کا حق حاصل ہوگا۔ ان کے لیے جیل میں مخصوص مقامات قائم کیے جائیں گے۔ صرف یہی نہیں، خواجہ سراؤں سے امتیازی سلوک روا رکھنے اور انہیں ہراساں کیے جانے سے تحفظ بھی اسی قانون کے ذریعے فراہم کیا گیا ہے۔ اسی طرح تعلیم کا حق، وراثت میں حق، ملازمت کا حق، ووٹ اور پبلک اجتماع کا حق، صحت کی بنیادی سہولیات کا حق اور ان تمام بنیادی انسانی حقوق کا تعین اس بل میں کیا گیا ہے جو کہ ایک عام شہری کو حاصل ہیں۔ جبکہ اس قانون میں اہم چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خواجہ سراؤں سے بھیک منگوائے تو اس پر 50,000 تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس قانون کے بعد خواجہ سراؤں کو گھر یا جائیداد سے بے دخل کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ان کا جائیداد میں باقاعدہ حصہ ہوگا۔ اسی لیے عین ممکن ہے کہ اب گھروں میں بھی ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اس ایکٹ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں خواجہ سراؤں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جب وہ 18 سال کی عمر کو پہنچیں تو اپنی جنس کا خود تعین کر کے اسے سرکاری ریکارڈ میں تبدیل کرا سکتے ہیں۔ تمام سرکاری اداروں کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ خواجہ سرا جو شناخت چاہیں وہی ان کے شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ پر درج کی جائے۔ یہی وہ اہم شک ہے جس پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اس شک پر اعتراضات کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے ان افراد کو یہ حق دیا گیا کہ وہ چاہیں تو مکمل مرد یا عورت ہونے کے باوجود اپنی جنس اپنی مرضی سے اپنے شناختی کارڈ میں اپنے احساسات کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں، اور نادرا یہ تبدیلی کرنے کا قانونی طور پر پابند ہوگا۔ اس کے لیے قانون میں سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کی اصطلاح ڈالی گئی ہے۔ جبکہ اس ایکٹ میں شامل ٹرانسجینڈر کی تعریف پر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے۔ ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کی تعریف، جس کے لیے درست لفظ انٹرسیکس ہے، کے مطابق بایولوجیکل سیکس کے اعتبار سے مکمل مرد اور عورت کو بھی محض اپنے احساسات کی بنیاد پر ٹرانسجینڈر قرار دیا گیا ہے۔
المیہ یہ ہے کہ ہمارے غیر انسانی رویوں کے باعث خواجہ سرا کا اس معاشرے میں جینا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک خواجہ سرا کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، اس حوالے سے دیکھتے ہیں خواجہ سرا شبنم جان اپنا گزر بسر کیسے کرتی ہیں۔ پیار کم اور مار زیادہ ملی ہے۔ میں ایک گرو کلچر پہ کام کرتی ہوں۔ ابو ہمیشہ ہی مارتے تھے، جب بھی وہ دیکھتے تھے میں لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوں تو وہ مجھے مارتے تھے۔ میرا نام شبنم جان ہے، ضلع پاک پتن شریف، تحصیل عارف والے میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ میرا نام گھر والوں نے محمد سعید رکھا تھا۔ خواجہ سرا پہ میں ایک سوشل ویلفیئر بھی ہوں، ان کی مشکلوں کو اپنی مشکلات سمجھتی ہوں۔ جب سے پتہ چلا کہ میں خواجہ سرا ہوں تب سے لے کے آج تک پریشانی ہے۔ کبھی تو جی چاہتا ہے نا کہ خودکشی کر لینی۔ 11 سال کی عمر میں ہمارے ادھر کھو لگا ہوا تھا موت کا، وہاں میں نے گئی، دیکھا خواجہ سرا ڈانس کر رہے تھے تو میں نے دیکھا یہ بھی میرے جیسے ہیں۔ پھر بھائیوں نے بہت مارا، بند کر دیا، میں نے ان سے جان چھڑا کے بھائیوں سے بھاگ گئی۔ واپس آئی، تقریباً اتنے میرے بال ہو گئے، کچھ میرا نا چہرہ بھی چینج ہو گیا، تو میں نے سمجھا مجھے نہیں پائی پہچانیں گے، تو میں اپنے گھر کے نزدیک میلے پہ ڈانس کر رہی تھی، وہاں نا میرے علاقے کے لوگوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے جا کے میرے بھائیوں کو بتایا کہ آپ کا تو بھائی وہاں ڈانس کر رہا ہے۔ وہ ایک دن مجھے لینے آئے تو میں نے ان کو ڈانٹ کے بھگا دیا۔ مار کی وجہ سے میں ان کو پہچانتی نہیں تھی کہ وہ میرے سے تشدد اتنا کرتے تھے۔ دوسری رات وہ میری امی کو لے کے آ گئے کہ گھر میری امی نے کہا واپس چل، میں کہا میں تینوں جانتی نہیں تو کون۔ جب وہ سائیکل گراؤنڈ کے مالک نے میری امی کو دھکا دیا نا تو تب میں نے اس کو چانڈ مار دی کہ یہ میری امی ہے۔ ہماری کمیونٹی میں مختصر لوگ ہیں، کوئی ڈانس کر کے کماتے ہیں، کوئی بیکنگ کر کے کماتے ہیں، تو کچھ لوگ ہیں کریں جو کے کماتے ہیں۔ یہ اس پیٹ کی آگ تو بجھانی ہے نا، ہم کہیں جاب بھی نہیں کر سکتے، ہمیں جاب ہی دیتے ہی نہیں کوئی۔ ہمارا تو جی چاہتا ہے ہم جاب کریں، عزت کا کمائیں اور عزت کے ساتھ رہیں، ہم بھی دوسرے شہریوں کی طرح عام شہری ہیں۔ لوگ ایسے کرتے ہیں، انڈا مار جائیں گے، جاتے ہوئے ٹماٹر پھینک جائیں گے، جاتے ہوئے دوپٹہ کھینچ لیں گے، ادھر سے قمیض پکڑیں گے، قمیض پھٹ جائے گی، گاڑی اوپر سے جاتے ہوئے سائڈ مار جائیں گے، بیک کی سائڈ مار جائیں گے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم تو انسان ہے ہی نہیں۔ ایک دوست تھی، اس کا نام تھا خالدہ، ٹھیک ہے، جس کے نام پہ میں ابھی یہ اسکول بنا رہی ہوں۔ وہ نا گھر سے آئی ہوئی تھی، بھائیوں کی مار سے، ڈر سے، کو ایک دفعہ بھائیوں نے نا گولی ماری اور وہ بچ کے یہاں آ گئی۔ یہاں اس نے 19 سال ہمارے ساتھ گزارے۔ وہ ضعیف ہو گئی تھی، بہت زیادہ ضعیف ہو گئی تھی۔ میں اس کو لے کے نارووال شکر گڑھ میں وہ رہتی تھی، میں اس کے گھر پہنچی تو اس کا بھائی نکلا تو کہتا کون؟ تو اس نے کہا کہ میں خالد تہاڈا بھائی۔ تو نکل کے کہندا اندے چ عزت ہی، چپ کر کے تو چلا جا جے جینا ہی زندگی اچ تک، اسی تیرا کل ساتا ختم دیوا دیتا۔ تو واپسی تے اون دینا بس سے جان نکل گئی۔ اس ٹائم میں بہت ہمارے لیے قانون پاس ہوا ہے نا، جو بل آیا ہے، اس میں تقریباً 70 سال میں ہمارے وجود کو اب بنایا گیا ہے۔ صنعتی کارڈ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں پراپرٹی گھر والوں سے ملے گی، گھر والے ہمیں آگ نہیں کر سکتے، خواجہ سرا کی شادی نہیں ہو سکتی، خواجہ سرا تو شادی کے قابل ہی نہیں۔ جہاں ہم 103 خواجہ سرا رہتے ہیں، سب کرائے پہ رہتے ہیں، تو بہت مجبوری کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی دکھ تکلیف سمجھتے ہیں، سب ایک کے پاس کھانے کو نہ ہوئے دوسرا دے دیتے ہیں۔ میں ایک میسج یہ دوں گی کہ جو آنے والی نسل ہے نا، اپنے بچوں کو، کوئی خواجہ سرا پیدا ہی ہوتا ہے نا، اس کو اپنی تعلیم دیں، کو گھر میں رکھیں۔ جو لولے اپاج ہوتے ہیں ان کو بھی تو گھروں میں رکھتے ہیں، تو خواجہ سرا کو گھر میں کیوں نہیں رکھتے؟ ہماری کوئی عزت نہیں خواجہ سراؤں کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ خواجہ سرا تو ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، لیکن معاشرہ ان کی تکلیف کو نہیں سمجھتا۔ خواجہ سراؤں کو صرف ہمارے معاشرے میں ہی مشکلات کا سامنا نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں خواجہ سراؤں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے کیا قوانین ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے بعد پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو تعلیمی اداروں، اسپتالوں، کام کی جگہوں، دوسرے عوامی مقامات اور وراثت کے حصول میں حقوق کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ ہی وجود میں آنے والے ملک بھارت میں بھی ٹرانسجینڈرز کے لیے خصوصی قانون سازی کی گئی ہے۔ اور دا ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس بل جولائی 2019 میں، جو اگست میں لوک سبھا، نومبر 2019 میں راجیہ سبھا سے پاس کیا گیا تھا۔ بھارت میں بھی ٹرانسجینڈر حضرات کو اپنی شناخت خود درج کروانے کا اختیار حاصل ہے۔ اس کے لیے انہیں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے، جبکہ تعلیم، روزگار، صحت، رہائش اور دیگر بنیادی حقوق کا تحفظ بھی اسی قانون کے ذریعے دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی جنوری 2014 میں تیسری جنس کے افراد کو ہجڑا کمیونٹی ڈکلیئر کیا گیا تھا اور انہیں ملازمت کے حقوق دیے گئے تھے۔
नेशनल आईडी कार्ड पर मेल और फीमेल की जगह हिजड़ा कैटेगरी का इजाफा किया गया था, जबकि पासपोर्ट पर अदर लिखने का ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन अभी भी बांग्लादेश में ट्रांसजेंडर अफराद के बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई खास कानून साजी नहीं की गई, जबकि वजारत सोशल वेलफेयर की जानिब से 50 साल से ज्यादा उम्र के ट्रांसजेंडर अफराद को माहाना वजीफा, ट्रांसजेंडर अफराद के बच्चों की किफालत और उन्हें कोई हुनर सिखाने के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी वक्तन फवक्तन शुरू किए जाते रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक की बात की जाए तो अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक में ट्रांसजेंडर अफराद ने बहुत तगोदो के बाद अपने बुनियादी इंसानी हुकूक की जंग जीती है। इन ममालिक में ट्रांसजेंडर्स को अपनी जिन्स मुंतखब करने की मुकम्मल आज़ादी है। बरतानिया में जेंडर रिकग्निशन एक्ट 2004 के तहत जिन्स तब्दील करना किसी का भी हक है, लेकिन इसके लिए पैदाइश के सर्टिफिकेट पर जिन्स तब्दील करवाने के लिए लाजमन एक तिब्बी बोर्ड का सर्टिफिकेट और 2 साल के लिए अपनी मुंतखब जिन्स के तौर पर रहना लाजमी है। नाज़रीन, ट्रांसजेंडर एक्ट पर एतराज़ात करने वालों का नुक्ता नज़र क्या है, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब। औरिया मकबूल जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। अच्छा सर, जब 2018 में ये बिल पेश हुआ था तो इस पर सबसे पहली आवाज़ आपने उठाई थी। काफ़ी देर के बाद उठाया, मुझे तो पता नहीं चला। देखिए, एक पूरे अरसे के अंदर एक ख़ास किस्म की मेहनत से और कोशिश से एक रास्ता निकाला गया। देखिए, 2002 में 9/11 जब हुआ है, 2002 में यहाँ NGOs बनने शुरू हुए और उन NGOs को फंड देती थी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वेस्टर्न एम्बेसीज, और 45 एम्बेसीज पाकिस्तान में ऐसी हैं कि जो बाहर फंड देती हैं, और आगा खान की जो डोनर्स लिस्ट है उसके अंदर उनका नाम मौजूद है। तो वहाँ पे सबसे पहला 2 इन्होंने प्लेटफॉर्म यूज़ किए, एक तो वुमेन एमेंसिपेशन के नाम पे और दूसरा फंडामेंटल राइट्स के नाम पे। तो इन दोनों से मिलके फिर उनकी, आपने देखा होगा कि फिर उसके बाद एक वुमेन मार्च शुरू हुआ। उस वुमेन मार्च में एक नारा आया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस मेरा जिस्म मेरी मर्जी का बेसिक नारा जो था, जो ट्रांसजेंडर्स का था, ट्रांससेक्सुअल्स का था और होमोसेक्सुअल का था, कि हम जैसे अपने जिस्म को जिस तरह चाहे जिस मर्जी से यूज़ कर सकते। उसमें फिर वो गेज एंड लेस्बियन ने आना शुरू किया। 2017 में उनकी एक जो है कॉक्सिस जो है वो बना, और उन्होंने कुछ पार्लियामेंटेरियन से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कुछ इस तरह के थे जो नून लीग के, इस तरह ज़्यादातर पीपल पार्टी के थे, जिसमें रुबीना खालिद थी और उसके बाद रज़ा रब्बानी थे और उसके बाद फरतुल्लाह बाबर थे। इनके साथ ये बाद में जब बिल पास हुआ तो ये तस्वीरें बाद में छपी हैं, तो ये इनकी तस्वीरें अभी आई कि मिलते थे और ये करते थे वो। तो ये बिल जो है वो खामोशी से पास हो गया, किसी को अंदाज़ा भी नहीं हुआ। पार्लियामेंटेरियंस किसी मेहनत ही नहीं की इसके ऊपर, ट्रांसजेंडर के नाम के ऊपर मेहनत नहीं की गई। तो उसमें एक नईमा किश्वर थी और 2 और लोग थे जिन्होंने कहा कि हम इसको कम कमेटी में तो भेज दें। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का भी उन्होंने कहा हमने भेजा है, कि लेकिन उनको नहीं भेजा गया था। बिल जब पास हो गया तो वो हुआ था 9 मई को। उसके बाद शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी, वो हुकूमत चले गई और इस तरह चला गया। पता उस वक्त चला जब खौफनाक, जब 20 मार्च को इंटरनेशनल कमीशन फॉर द जूरिस्ट की रिपोर्ट आई। ये इंटरनेशनल कमीशन जो जूरिस्ट है, ये गेज एंड लेस्बियन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसने जो इसका कहा तो इसने एक फिक्रा बड़ा कमाल लिखा है, द एक्ट वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग इन द रीजन इफ नॉट द वर्ल्ड ओवर। यानी ये गेज एंड लेस्बियन के राइट्स के हिसाब से ये दुनिया में तो नहीं, लेकिन रीजन के अंदर सबसे कमाल मुल्क बन गया। अच्छा। इस एक्ट के तहत कमाल ये किया गया कि इस एक्ट के अंदर ना तो जेंडर की डेफिनेशन की गई, ना ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन की गई, और ख्वाजा सराओं के नाम के ऊपर इस एक्ट को बनाया गया। बेसिकली हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा सराओ हमारे साथ है आज। जी जी, ख्वाजा सराओ मैंने देखा। तो वो गए थे कि हमें ख्वाजा सराओ कैसे ऐसे हमें राइट्स दिए जाएँ, हमें शनाख्ती कार्ड दिया जाए ताकि हम जाएँ। उनकी बुनियाद के ऊपर वो लोग हज पे भी जाने लग गए थे, बाकी चीज़ें। तो इन्होंने उनको इंटरसेक्स कहते हैं। इन्होंने ट्रांसजेंडर है एक अम्ब्रेला किस्म की टर्म। ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स वो होता है जिसको पैदाइशी डिफॉर्मिटी होती है और वो किसी ने प्रेडोमिनेटली मेल होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें बिल में क्या चेंज होना चाहिए? नाम चेंज कर दें, ट्रांसजेंडर की जगह ख्वाजा सरा कर दें? बेसिकली पूरा बिल बड़ा अजीबोगरीब फॉल्टी है। अगर तो पहली बात है पहली बात तो राइट्स के साथ हम मानते हैं, ठीक है, राइट्स मिलने चाहिए। इस्लाम उसकी शरीयत
میں رائٹس بھی دیتا ہے. اس بل میں شادی کا رائٹ تو نہیں ہے؟ نہیں, شادی کا تو اسلام میں ہے. اسلام میں تو ہے, اس بل میں تو ایسا نہیں کہا گیا. ٹرانسجینڈر تو نہیں, دیکھو نا خواجہ سرا شادی کیسے کرے گا؟ تو پھر دیکھیں بیسک ڈیفارمیٹی ہے نا, ہم جنس پرستی والا ہم جنس بتاتا ہوں نا, اس میں ہم جنس پرستی کا یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے اے ٹرانسجینڈر مین, ٹرانسجینڈر وومن, خواجہ سرا اور اینی پرسن whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of the birth. ایک آدمی پیدا ہوتا ہے مرد, اور اس کے بعد عورت پیدا ہوتی ہے دوسری, ڈاکٹر کہتے ہیں عورت, اچانک اس کا سوشل ایکسپریشن لڑکیوں کے ساتھ ملتے ملتے جو ہے وہ ملنا جلنا شروع کرتے, اسی کے ساتھ بہیو کرنا شروع کرتے, سمجھتا میں لڑکی یہ ایک لڑکا ہے, لڑکی جو ہے وہ کہتے ہیں میں لڑکا ہوں. لیکن اور مقبول جان صاحب, اس میں تو کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں, نہیں ہے نا, ہارمونل چینجز بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں, ہارمونل چینج تو علاج ہے نا اس کا. ایسے کئی کیسز آ چکے ہیں. ہاں نہیں, ہارمونل چینجز تو فزیکل چینجز ہوں گی نا, لیکن ایک مکمل طور پہ مرد ہے. ہارمونل چینجز تو سائیکولوجیکل, یہ تو سائیکولوجیکل. ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھے میں مثلا فار ایگزامپل اس گروپ میں سارے کے ساری ٹی وی میں ساری عورتیں ہیں, اور میں ان کا 20-25 سال کام کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں میں تو عورت ہوں, یعنی میرا سوشل ایکسپریشن چیز نہیں ہو سکتا نا بیٹھ کے جسے کہتے ہیں. اچھا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈر پرسن شیل ہیو دی رائٹ ٹو بی ریکگنائزڈ ایز پر ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. میں اگر کہتا ہوں میں عورت ہوں تو مجھے تسلیم کیا جائے, میں کہتا ہوں میں مرد ہوں تو مجھے تسلیم کیا جائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیکل ہو پہلے؟ یہ انڈیا کا لا پڑھے, یہ انڈیا کا لا ہے. بالکل بھارت میں ہے, بھارت میڈیکل میں انہوں نے اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے. The district magistrate on receipt of an application along with the certificate issued by the medical superintendent on chief medical officer and on being satisfied with the correctness of such certificate. نہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ہوگا کیا, کہ فار ایگزامپل ایک ٹرانسجینڈر مین جو ہے وہ چلا گیا اور اس نے کہا کہ ناظرہ میں رجسٹریشن کا حق ہے, ٹھیک ہے, انڈر سبسٹنس سیل ہیو دا رائٹ ٹو گیٹ ہمسیلف ہر سر رجسٹرڈ ایز پر سیلف. 3 بچوں کا باپ ہے, کہتا ہے میں تو اپنے آپ کو لڑکی محسوس کرتا ہوں, ٹھیک, ہارمونل چینجز. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل میں خواجہ سراؤں کے لیے کچھ نہیں ہے؟ خواجہ صاحب سارے ہمارے خلاف ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. الماس بوبی کوئی ایک خواجہ سرا ان کے ساتھ نہیں. ہم نے کھڑے ہو کے کہا کہ جو کہتا ہے اپنا خواجہ سرا ہوں وہ جا کے میڈیکل. تو یہ جو کچھ پڑھے لکھے خواجہ سرا ہیں, یہ تو گیز اینڈ لیسبین ہیں, جن میں یہ مہرب معیز بھی ہیں. میرا تو میل تھا, وہ میل تھا. اس نے اپنے آپ کو اگر ہارمونل تھراپی کرا کے, اب آرٹیفیشل چینجز کرا کے, آپ اس کے تو امپلانٹیشنز کرا کے اگر وہ فیمیل ہو گیا تو فیمیل تو نہیں ہو جاتا. وہ کہتے ہیں میں فیمیل نہیں ہوں, میں خواجہ سرا ہوں. نہیں, خواجہ سرا تو ہو ہی نہیں سکتا نا, آپ نے اس کو علیحدہ کر دیا. ٹرانسجینڈر مین, ٹرانسجینڈر وومن, خواجہ سرا. خواجہ سرا کی ڈیفینیشن کیا ہے, ٹھیک. انٹرسیکس کیا ہے, انٹرسیکس خسرا with mixture of male and female genital features اور congenital ambiguities. اس میں قرآن اسلام 3 چیزیں کہتا ہے, خنثی مذکر یعنی ایسا خسرا جو کہ مذکر ہو, پریڈومننٹ میں خنثی مؤنث ہو, یا خنثی مشکل. پھر اسلام کہتا ہے پیوبرٹی پہ دوبارہ چیک کرو. دیکھیں نا, میں ایک گھر میں پیدا ہوا ہوں, میری ایک بہن پیدا ہوئی ہے, اس کا اسلام آدھا ایسا دیتا ہے, وہ اچانک جا کے تو کہتے ہیں کہ میں تو میل ہوں, اور میل خسرے کا اللہ جو ہے مرد والا حصہ دیتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ گھر والے انہیں الگ کر دیتے ہیں, علاج کی طرف نہیں جاتے. جو ان کو الگ کرتے ہیں کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں, جو بیسیکلی وہ غلط ہے. اسلام تو ان کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہے, شدید. میں آپ کو بتاؤں, یہ لوگ حج کا, آج استوا عدالت کے اندر ایک خاتون وہاں آئی تھی ملتان سے, اس نے کہا کہ جب تک میرے پاس خواجہ سرا کا کارڈ تھا وہ تو میں جا کے حج کر کے آئی تھی, اب یہ ایکس کا کارڈ آ گیا, اب میرا حج ختم ہو گیا. رو پڑی وہاں. ہاں, یہ میں نے دیکھا. آپ خود سوچیں یہ کیا ہے, آپ اس کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ. آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر بندہ جو اٹھے وہ جا کے, اور اس نے بتایا 3 اس نے بتایا فیکٹ پیش کیے. ایک میں نام نہیں لینا چاہتا ہے کہ اس میں وہ ہیں خاتون, وہ خاتون کیا وہ خواجہ سرا بنا ہوا ہے, بلکہ خواجہ کیا کہ ہی از اے ٹرانسیکچوئل ہے. وہ اسلام آباد یونیورسٹی میں پروفیسر تھا, اب وہ جا کے ہیومن رائٹس کے اندر وہ خاتون بن کے وہاں آتا ہے. اس میں سارے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شرعی طور پر خواجہ سراؤں کی کیا حقوق ہیں, شریعت انہیں کیا حقوق مکمل حقوق ہے. جو میل پریڈومننٹ خواجہ سرا ہے اس کے مرد کے حق. اچھا, جائیداد میں بھی اسی طرح سے؟ ہر چیز پورا. اچھا, جائیداد, نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے, اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. جو فیمیل پریڈومننٹ خواجہ سرا ہے, ٹھیک ہے, اس کے فیمیل والے حق. جو مشکل ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پیوبرٹی کے لیول پہ صبر کرو, پھر فیصلہ کرو. یہاں تک کہ یہ بتایا گیا کہ ہر چیز ڈیٹیل و ڈیٹیل تک بتائی گئی ہے اس کے اندر کیا صورت ہے. پھر اس کے ساتھ اگر ایک جگہ تو ان کو شادی پہ الاؤ کی ہے کہ میل ڈومیننٹ رکھنے والا خواجہ سرا فیمیل پریڈومیننٹ والا شادی کر سکتا ہے.
بلکہ یہ بھی لکھا ہے علاج عادت ہے فقہ کے اندر کہ ایک فیمیل پریڈومیننٹ والی خواجہ سرا کے ساتھ اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد نہ لوں تو وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک عورت ہے, ایک خواجہ سرا ہے کہ جس کی اووریز بلٹ نہیں ہوئی یا اور اس کے باقی ریپروڈکٹیو سسٹم نہیں, لیکن وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو گزار سکتے ہیں. اسی طرح مرد خواجہ سرا ہے جس کے ساتھ ایک عورت سمجھتی ہے کہ میری زندگی کے اندر ان معاملات میں دلچسپی نہیں ہے, اگر یہ بندہ مجھے اچھی طرح پالتا ہے, کھاتا پیتا ہے, زندگی گزارتا ہے. لیکن معاشرہ تو الاؤ نہیں کرتا. اور یہ مقبول جان صاحب ان چیزوں کو, معاشرہ تو ہمارا ہندوازم سے آیا ہے نا, معاشرہ تو غلاظت سے آیا ہے. اگر کوئی فار انسٹنس اگر کوئی شخص کہے کہ ایک فیمیل خواجہ سرا ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو والدین کیا پورا معاشرہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا؟ ہاں میں آپ کو بتاؤں, جب ایون مجھے لگتا ہے ہمارا دینی طبقہ بھی اس کے خلاف اگر وہ اٹھ کھڑا خواجہ صاحب مرمل طرح بہیو کرے تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ ہمت کرنے کی بات ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے تاریخ میں انارکلی جو ہے خواجہ سرا تھا جس کو ہم نے اتنا بڑی ہیروئن بنایا ہوا, اور اس نے دیوار میں چنوا دیا تھا محترمہ انارکلی کو. ہمارے یہاں وہ انارکلی ہے ایمان بن جاتے سارے رائٹ, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید ہے ایسے لوگوں کو چھیڑنے میں, ایسے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے سے وعید ہے. اور سب سے زیادہ انہیں ستایا جاتا ہے. نہیں میں ایک بات بتاؤں, ایک اور بڑی خواجہ صاحب جو ہمارے ساتھ پیش ہوتے ہیں سارے آتے ہیں کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھیک نہیں مانگتا. دو طرح کے, تو یہ جو ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں, دو تین طرح کے خواجہ صاحب. لیکن اس نے ایک اور چیز گند کیا, ان میں سے ایک تو خواجہ صاحب وہ ہیں کہ جو بن کے بنے, ایک وہ ہیں جس کے جنہوں نے کہا ہے یہ جو تیسرا جو انہوں نے استعمال کیا ہے, ونخ اسائنڈ میل ایٹ برتھ بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسچینج اور کیسٹریشن. یہ وہ ہیں یہ جن کو کسی نے اٹھا لیا اور ان کو کیسٹریٹ کر دیا اور پھر گرو کے پاس لے گئے. یہ تو مافیا ہے. ان کا تو پھر کوئی نہیں, تو ان کو نکالنا چاہیے نا. رائٹس تو ان کے بھی بنتے ہیں. نہیں, مافیا نکالنا تو چاہیے نا. تو بیسیکلی دے آر میل where they have been castrated. وہ تو رائٹ ہے. آپ بکرا کھسی کر کے بیچتے نہیں ہیں یہ لوگ. یہ جرم. اچھا اس کیس کے اندر آپ رائٹ دے رہے ہیں کہ you can get yourself castrated. اچھا جی رائٹ. جب آپ ڈیفینیشن میں دیکھیں تو دیکھیں اس کا مطلب آپ نے کیسٹریشن کو جرم ہی نہیں کہا. میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہمارے سامنے پچھلے دنوں مجھے انٹرنیشنل ٹرانسیکسولز کی جو آرگنائزیشن ہے اس نے اپنا وکیل بھیجا. ایک ٹرانسیکسولز کی بحث اس ملک کے اندر ہو رہی ہے. یہ پاکستان ہے. یہ تماشے تو انگلینڈ میں بڑی دیر کے بعد ہوئے, یہ تماشے تو آج بھی روس میں نہیں ہے, چین میں, کسی اور جگہ بھی نہیں ہے. تو ہم نے ملک کو کرنا کیا, ہم نے پوری خاندانی زندگی تباہ کر دی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عاریہ مقبول جان صاحب, آپ اس میں تشریف لائے. اور ناظرین اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے رہنما, اور سینٹ میں اس ایکٹ پر انہوں نے ترمیم بھی پیش کی ہے, ان سے ہم بات کریں گے. بہت بہت شکریہ مشتاق احمد خان صاحب. فرمائیے گا کہ اس بل کو لے کر آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ خواجہ سرا تو بہت ہی محروم طبقہ ہے, کیوں انہیں ان کے حقوق نہیں ملنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. خواجہ سرا یا انٹرسیکس کے لیے تو میں خود ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں, اور میں نے ان کے حقوق کے لیے ایک پورا قانون خنثی پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ, پروٹیکشن آف رائٹ بل 2022 وہ سینٹ آف پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کیا ہے. انٹرسیکس کے لیے, خنثی افراد کے لیے, ان کے حقوق کے لیے, ان کی تحفظ کے لیے, اس کے اوپر اکراس دا بورڈ ایک کنسنسس ہے, اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ٹرانسجینڈر بالکل ڈیفرنٹ لوگ ہیں. ٹرانسجینڈر کا معنی کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص فزیکلی کچھ اور ہے اور وہ اپنے تصورات اور خیالات کی وجہ سے شناختی دستاویزات میں کچھ اور ہے. تو ٹرانس پیپل یا ٹرانسجینڈرز یہ اسلام کے اندر اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 25, 27, 263 اس کے اندر واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جینڈرز جو ہیں اور سیکس جو ہیں یہ ایک ہی چیز ہے, اور دوسرا ہے کہ یہ صرف دو ہی ہوں گے, مرد اور خواتین, میل اینڈ فیمیل. تو ٹرانسجینڈر جو ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نفسیاتی ڈس آرڈر, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا جینڈر ڈسپوریا کا شکار ہوتے ہیں, اور اس کا علاج ہونا چاہیے اس نفسیاتی بیماری کا, نہ کہ آپ اس بیماری کی وجہ سے اس کو ایک علیحدہ صنف یا جینڈر تسلیم کرتے ہوئے
आप ख़ानदान के इदारे के ऊपर शबखून मारे, निकाह के इदारे के ऊपर हमलावर हों, कानूनी विरासत के ऊपर हमलावर हों, मुस्लिम औरत की शर्म हया, मॉडेस्टी और डिग्निटी और शर्फ नस्वानियत के ऊपर हमलावर हों, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ और इसकी जो तहफ़्फ़ुज़ात है मेरे ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 पर, वो इसके नाम के हवाले से भी है कि ये नाम ही गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनसे कहा था कि आप यूनक के लिए कानून बनाए, उन्होंने ट्रांसजेंडर का नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए बना लिया। दूसरा, इसमें जेंडर आइडेंटिटी की जो डिफिनीशन की गई है कि जेंडर आइडेंटिटी एक शख्स की अंदरूनी बातिनी एहसास है कि मैं मर्द हूँ, औरत हूँ, दोनों का मिक्स हूँ या दोनों में से कोई भी नहीं हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि अंदरूनी बातिनी एहसास जिस्म से मुताबिकत रखता हो। ये बिल्कुल LGBTQ की डिफिनीशन है। ये वो डिफिनीशन है जो वेस्ट के अंदर योग्य कार्ता प्रिंसिपल्स के अंदर यूनाइटेड नेशन ने अपनाया है। ये इस्लाम के खिलाफ है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, दस्तूरी पाकिस्तान के खिलाफ है। इसी तरह ट्रांसजेंडर पर्सन की जो डिफिनीशन की गई है वो 3 डिफिनीशन की गई है, जिसमें पहला डिफिनीशन ये है कि इंटरसेक्स ट्रांसजेंडर होगा, नंबर 2 यूनिक ट्रांसजेंडर होगा, नंबर 3 ऐसा शख्स ट्रांसजेंडर होगा, मर्द या औरत, जो अपनी पैदाइश के वक्त जो जिन्स उसको अलॉट किया गया था, जो जेंडर उसको अलॉट किया गया था, उससे खुश नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इस एक्ट में किसी किस्म की कोई बदनीयती शामिल थी? बदनीयती वाज़े है, शामिल नहीं, वाज़े है। और अच्छा। पाकिस्तान के अंदर मैं तो गुज़िश्ता 5 साल से ये चीख रहा हूँ कि पाकिस्तान का पार्लियामेंट गुलाम है, पाकिस्तान का पार्लियामेंट अंगूठा छाप है, पाकिस्तान का पार्लियामेंट रबर स्टैंप है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने FATF के 12 कवानीन मंजूर किए, जिसके स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एंड रीजन में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि ये कानून हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें FATF ने कहा है। उसने IMF के लिए कानून साजी किए, उन्होंने मगरिब के और यूरोप के और अमेरिका के प्रेशर के ऊपर ऐसी कवानीन बनाए जो इस्लाम के, कुरान सुन्नत के, शरीयत के और दस्तूरी पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान का पार्लियामेंट जो है वो आज़ाद नहीं है, उसकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज है, और वहाँ फ्रांस से और लंदन से और वाशिंगटन से बिल बड़ी बात कर रहे हैं आप ये सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। अच्छा, ये कहिएगा कि इस कानून को लेकर आपकी क्या तजावीज़ हैं, आप क्या तरमीम चाहते हैं इसमें? देखिए, मैंने इसमें 3 बुनियादी तरामीम तजवीज़ किए हैं, और उसके साथ साथ मैंने एक और सेकंड ऑप्शन के तौर पर एक पूरा बिल, पूरा कानून खुनसा के लिए इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 है, इसमें मेरी 3 तजावीज़ है, तरामीम है। नंबर 1, मैंने डिफिनीशन नंबर 2, नंबर 3 जो ट्रांसजेंडर की गई है उसको मैंने ओमिट किया है, वो इस्लाम और कुरान सुन्नत के खिलाफ हैं, और मैंने सिर्फ इंटरसेक्स की डिफिनीशन को रहने दिया है। नंबर 2, मैंने सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी, अपनी मर्जी की सिंफी शनाख्त इख्तियार करने की इजाज़त, इसको मैंने सब्सटीट्यूट किया है ऑन द एडवाइस ऑफ द मेडिकल बोर्ड, कि मेडिकल बोर्ड जो है वो ये फैसला करेगा, और मेडिकल बोर्ड की पूरी कंपोजिशन मैंने अपनी तरामीम के अंदर दी है। तीसरी तरमीम मैंने एक एडिशन की है कि पाकिस्तान में ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या जेंडर डिस्फोरिया पाकिस्तान में रीअसाइनमेंट सर्जरी प्रोहिबिट होगी, मना होगी। तो ये बुनियादी तौर पर ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 में मेरी 3 तरामीम। अच्छा सेनेटर साहब, आपने जो तरामीम पेश की हैं उस पर इस माह में वोटिंग भी होनी है, आपको क्या लगता है ये एक्ट पास हो जाएगा? देखें, हुकूमत पाकिस्तान इस एक्ट को रिपील करने यानी खत्म करने या रिफॉर्म करने यानी इस्लाह करने के हवाले से शदीद मुजाहिमत दिखा रही है। आप अंदाज़ा कर लें कि मेरे तरामीम 15 नवंबर 2021 को कमेटी को गए हैं, और 15 नवंबर 2021 के बाद इसको 4 माह के अंदर कमेटी में वाइंड अप करके वापस हाउस में पेश करने चाहिए थे। लेकिन 15 नवंबर 2021 से आप अंदाज़ा कर लें कि अभी ये अक्टूबर है, दोबारा नवंबर, 1 साल हो गया है तकरीबन, मेरे तरामीम अभी तक कमेटी के पास हैं। वो उसको वाइंड अप नहीं कर रहे ताकि उसको वापस हाउस में पेश करें और फिर हाउस में उसके ऊपर वोटिंग हो। तो वो पार्लियामेंट भी रजिस्ट कर रही है। अच्छा मुश्ताक अहमद खान साहब, शरई अदालत में भी आपकी पटिशन पर समाअत हो रही है, और अगर शरई अदालत ये पूरा कानून ही बदल देती है तो ये ख्वाजा सराओं के साथ ज्यादती नहीं होगी? देखें, फेडरल शरीयत कोर्ट क्या करती है ये तो फेडरल शरीयत कोर्ट को पता होगा और उस वक्त पता चलेगा। लेकिन हम जो इंटरसेक्स है, मैंने तो उसके लिए कानून, बाकायदा अलहदा कानून मुतारिफ किया है पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और उसमें उनको राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू वोट, सारे हुकूक उनको दिए हैं।
तो हम तो उनके हुकूक के दाई हैं। फेडरल शरीयत कोड भी ट्रांसजेंडर एक्ट को कलअदम करेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरसेक्स है, जो खुनसा अफराद हैं, यकीनन हम भी, हमारी भी ये दलील है और हमारी भी ये आर्गूमेंट्स हैं कि उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और ख़ुद आज फेडरल शरीयत कोर्ट ने मुझे कहा कि जो कानून जो इंटरसेक्स और खुनसा अफराद के तहफ़्फ़ुज़, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश किया है, वो भी हमारे साथ जमा करें तो ज़रूर फेडरल शरीयत मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्यों ये लगता है कि ये कानून हमजिन्स परस्ती को फ़रोग़ देगा? जब एक शख्स ने अपनी जेंडर ही चेंज कर ली तो यकीनन अगर वो शादी करना चाहेगा तो मुखालिफ जिन्स को ही चूज़ करेगा ना, तो फिर इसमें हमजिन्स परस्ती कहाँ से आ गई? देखें, इसमें ये जो जेंडर आइडेंटिटी की डिफिनीशन है कि ये अंदरूनी बातिनी एहसास होगा जो ज़रूरी नहीं है कि जिस्म से मुताबिकत रखता हो, जिस्म के अलाराम हो सकता है। गोया एक फ़र्द जो है वो लड़की है लेकिन उसका अंदरूनी बातिनी एहसास लड़के का है, तो उसको फिर सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी दी गई है, तो उसको उसकी मर्ज़ी के सनफी दस्तावेज़ात वो इशू किए जाएंगे। तो ये सेम सेक्स मैरिज का रास्ता इसी तरह खोलता है कि एक बंदा जिस्मानी तौर पर मर्द है लेकिन वो अपने आप को लड़की या औरत जो है वो रजिस्टर कर सकता है, या औरत और लड़की है लेकिन वो मर्द रजिस्टर कर सकता है। ये वो चीज़ है जो सेम सेक्स मैरिज का रास्ता खोलता है। ये कहते हैं कि हम एक्स कार्ड जारी करते हैं, पूरे एक्ट 2018 में कहीं एक्स कार्ड का जिक्र नहीं है, कहीं भी एक्स कार्ड का जिक्र नहीं है। ये कहते हैं कि नहीं, एक्ट में तो नहीं है, रूल्स में है। रूल्स ऐसी चीज़ है जो हुकूमत बनाती है और किसी वक्त भी तब्दील कर सकती है और ख़त्म कर सकती है, उसकी पार्लियामेंट से मंजूरी ज़रूरी नहीं है। लेकिन रूल्स के अंदर भी आप देखें, रूल नंबर 4 जो इस एक्ट के तहत बने हैं, उसमें फर्स्ट टाइम जो अपीयरेंस है और फर्स्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन ऑफ CNIC है, उसमें कहीं एक्स कार्ड का जिक्र नहीं है। ये कहते हैं कि जो एक्स कार्ड जारी होता है वो शादी नहीं कर सकते। भाई, एक बंदा पूरा लड़का है, लड़की है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक है, और आप कहते हैं वो शादी नहीं कर सकती। ये कहाँ लिखा है कि वो शादी नहीं कर सकती? किस कानून में? एक्ट में है कि शादी नहीं कर सकती, रूल्स में है कि शादी नहीं कर सकती? और अगर एक बंदा पूरा ठीक है, पूरा सेहतमंद है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कर रहा है और आप उसको शादी से, इसका मतलब है आप माशरे में बेरहमी को फ़रोग़ दे रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब, आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा कि आप तो ख्वाजा सराओं के हुकूक की खुद बात करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? ख्वाजा सराओं को क्या हुकूक मिलने चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ ना कि ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए तो मैंने पूरा कानून इंट्रोड्यूस किया है, और जिसमें उनके राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू वोट, वो पूरा का पूरा एक पैकेज है कानून का, उनकी रिलीफ का, उनकी रिहेबिलिटेशन का, उनकी वेलफेयर का। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ट्रांसजेंडर एक्ट पर एतराज़ात उठाने वालों का मौक़िफ़ क्या है ये आपने जाना, लेकिन अब बात करेंगे कि जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं और इसमें तरमीम ज़रूरी भी हैं या नहीं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में 10,418 ख्वाजा सरा मौजूद हैं, जबकि ट्रांस वेलफेयर यूनियन के तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में 20 लाख के करीब ख्वाजा सरा मौजूद हैं। इन अफराद के शबो रोज़ किन मुश्किलात में गुजरते हैं, इस पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ख्वाजा सरा हमारे मुआशरे का ऐसा तबका है जिसको इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ का वो मुकाम नहीं मिल सका। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे ही ख्वाजा सरा से और उसकी कहानी सुनेंगे उसी की ज़ुबान। अच्छा दुआ, ये मुझे बताओ कि आपको किस उम्र में, आपको याद है किस उम्र में आपको घर से निकाला गया? 10-12 साल की उम्र थी। आपका काम क्या है, खर्चा कैसे चलता है रोज़ाना? बस खर्चा बस ये इशारे पे खड़े होके भीख मांग के अपना गुजारा कर लेते हैं। भी ऐसा वाक़या पेश आया हो, किसी ने आपको धक्का दिया हो, मारा पीटा हो, गालियाँ निकाली हो, कभी इस तरह हुआ है? हाँ जी, बड़ी दफ़ा हुआ है। ठीक है, वो सब बर्दाश्त करना पड़ता है, यहाँ ही रहना होता है। कभी माँ बाप की याद आती है? भाई मेरे माँ तो नहीं है, मामा तो नहीं है, पापा है। पापा की याद आती है, जब याद आए तो चली जाती हूँ घर। पापा अच्छा रवैया करते हैं, भाई कम बोलते हैं। भाई नहीं बोलते सही तरह? नहीं, भाई को खर्चा दें तो बोलते हैं, भाई को ना खर्चा दें तो नहीं बोलते। आपको कुछ याद है कि ऐसा वाक़या पेश आया हो जो बहुत तकलीफ से आपके लिए हुआ हो? हाँ जी, मुझे याद है, इधर मैं न्याजी अड्डे पे जा रही थी, ठीक है, वो कुछ लोग आए हैं, मैं ये ओबर वाली गाड़ी नहीं होती, इस पे ना वो ओबर वाली गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने उसको कहा किधर जाना है, मैंने कहते वो न्याजी अड्डे जाना। मैंने कहा मुझे भी ले चलो। उन लोगों ने ना कुछ सहाया, मोबाइल और कुछ पैसे थे मेरे पास, वो भी ले लिए और मुझे पता नहीं चला कि किस जगह पे उतारा, किस जगह पे नहीं।
अच्छा दुआ, आप आवाम के लिए, लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? आवाम के लिए यही पैगाम है कि हमारा भी कोई हकूक़ होने चाहिए, हमारा भी कोई ख्याल होना चाहिए। कोई अच्छा रवैया करता है, कोई बुरा भी करता है, ठीक है, अल्लाह उसको खुश रखे जो भी बुरा रवैया करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन। इसी अहम मौजू पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर तालीम महजबीन ख़ान साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। महजबीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। आप माहिर तालीम हैं और ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी पर मुश्तमिल आपका एक रिसर्च पेपर भी शाया हो चुका है। आप ज़रा हमें ख्वाजा सराओं की तारीख़ से मुताल्लिक़ कुछ बताएँ। इसकी तारीख़ के लिए मैं आपको सबसे पहले लेके जाऊंगी 1870 में, जी, जब ब्रिटिश कॉलोनाइज उन्होंने जब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट किया तो उन्होंने यहाँ पे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया। और अगर उसकी मैं आपको एक शिक बताऊँ ना, उसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रांसजेंडर अगर ख़वातीन के लिबास में, ख़वातीन के जेवर में, ख़वातीन की तरह गाने गाने में या डांस करता हुआ पाया जाए तो उसको 2 साल के लिए वो हवालात में बंद कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं विद फाइन। अच्छा, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि उन्होंने हम सब पे उन्होंने हुक्मरानी की, लेकिन इनको उन्होंने स्पेशली ट्रीट किया विद एक्ट, क्योंकि वो बहुत तेज़ लोग थे। उन्होंने भांप लिया था कि ये बहुत राजदान लोग हैं, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि ये उसमें हरम में ये बहुत ज़्यादा जो उनकी फैमिलीज होती थी मुग़ल की, और अभी भी अगर आप देखेंगे टर्की के प्लेस में भी आपको नज़र आते होंगे एक्टिवली एक दूसरे का राज छुपाते हुक्मरानों का। तो उन्होंने देखा कि और तरबियत के लिए भी इनको इस्तेमाल किया बच्चों की तरबियत के लिए, राजदारी के लिए, हरम में आने जाने के लिए, मैसेज देने के लिए। तो उन्होंने देखा कि ये तो कम्युनिटी बहुत फ़ायदेमंद है इस माशरे के लिए, इसको किसी तरह मार्जिनलाइज्ड करें, पावरलेस करें, वॉइसलेस करें, पेनीलेस करें, ताकि ये मांगने पे मजबूर हो जाए। भिखारी बना दिया। उन्होंने एक्ट लिया, एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, फिर पुलिस से उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया, लेकिन उन्होंने सोसाइटी से फिर ये सारे काम कराए। सोसाइटी में मैं शामिल हूँ, मैं दुत्कारती हूँ इनको, अगर ये मांगते हैं तो हम यूं करके पैसे देते हैं कि हम सब शामिल कर लें। हम सब शामिल हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तो अनटचेबल्स बन गए ये। तो ये इनकी हल्की सी हिस्ट्री इस तरह से है कि कैसे ब्रिटिश इनको लेके चले, और अब ये कहाँ पे आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो हरम में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब आपको जिस तरह के भी आपने दिखाया इधर, कहाँ पे खड़े हुए, सड़कों मांगते हुए, जी कहीं मांगते हुए, गाना गाते हुए, बल्कि अब गानों के काम भी इनके इस तरह से काम हो गए हैं कि डेक ने जगह ले ली है, इसकी इंटरनेट ने जगह ले ली है। लोग अब सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं। पहले ये लोग गांव में आते थे, बॉय किसी के घर मतलब हुआ है तो इनको बुलाया जाता था, तो इनकी अर्निंग चलती थी। अब वो भी खत्म हो गई है। अच्छा, जैसे अभी आप बता रही हैं, इसी से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आज लिखे पढ़े लिटरे में क्यों हम इन्हें धुतकारते हैं। ये तो आपकी जो आपने हिस्ट्री बताई उसी से वाज़े होगी ये बात। जी, आपने रिसर्च की, एक ख्वाजा सरा की ज़िंदगी को आपने बहुत करीब से देखा। इनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में हमें बताएं, यानी बचपन से लेकर जवानी तक जब ये अपने घर वालों के साथ अगर रहते हैं तो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, और फिर बाद में क्या होता है इनके साथ। मेरा जो रिसर्च वर्क है, इंडियन राइटर है अरुंधति रॉय, उनका नावल है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, वो 2017 में पब्लिश हुआ है। उसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर की पैदाइश से लेके उसकी डेथ तक की स्टोरी बताई है। ठीक, जब वो पैदा हुआ फिर क्या मसाइल हुए। अगर एक लाइन में मैं आपको इसका जवाब दूँ ना, तो वो ये है कि एक ट्रांसजेंडर को माँ बाप ने मजबूर कर दिया कि वो अपना घर छोड़ दे, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर ख़वातीन जैसे लिबास पहनना चाहता था। माँ बाप ने कहा मर्द बनो। थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर एक मदरसे में जाना शुरू कर दिया, पुरानी क्लास पढ़नी शुरू कर दी। वहाँ बच्चों ने इसको कहना शुरू कर दिया कि ये कौन है, इसको हम क्या कहें, हम इसको ही कहें या शी कहें। नहीं, ही कहते हैं, ही शी, और एंड में कहते हैं कि ये ही है। तो वहाँ से इसका फन बनना शुरू हो गया। ये एक डायलॉग उसने लिखे हुए हैं इस पे ना।
मदरसे से फिर म्यूज़िक की क्लास में आया, यहाँ पे भी मजाक बना, यहाँ से भी चला गया, और एंड पे फिर इसकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में क्योंकि कोई जगह ना रही, तो फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जाके इसने रहना शुरू कर दिया, और वहाँ पे ये सब पूरा ग्रुप लोग, तब उस ज़माने में फिर भी क्योंकि होता था सर्वाइवल वहीं पे है इनका। डांस में। नहीं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जाके ही सर्वाइवल। जी, वहाँ घर वालों के साथ जब तक रहेंगे सर्वाइवल नहीं है। वहाँ इसने बड़ी अच्छी टाइम गुजारा, लेकिन कुछ एक वाक़या इसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि इसने वो, क्योंकि जब ये पैसे लेके आते हैं ना कमा के, तो इनसे ले लिए जाते हैं। फिर जो इनका वो सबसे बड़ा जो वहाँ का होता है सरबराह होता है, गुरु जिसे कहते हैं, वो पैसे लेता है। इनको तो खाना ही मिलता था, एटलीस्ट इनको ह्यूमन बीइंग समझ लें। हम इनको तो जानवरों के लेवल पे ले गए, जिस तरह हम इनको देखते हैं या ट्रीट करते हैं। लेकिन माजबीन साहबा, आपको नहीं लगता जिन्हें माँ बाप ने जी घर में नहीं रखा, जी, मुआशरा तो उन्हें धुतकारे गई? सही कह रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसे माँ बाप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जी, पहला फ़र्ज़ बिल्कुल आपकी बात सही है, माँ बाप का, उसको ओन करें। हुकूमती सतह पर इनकी सोशल वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए, हमारी सोसाइटी को क्या करना चाहिए? इस बात का जवाब मैं आपको इस तरह से दूंगी। मैंने बात स्टार्ट की एक्ट से, ट्राइबल एक्ट से, क्रिमिनल एक्ट से हमने बात स्टार्ट की। अभी फिर एक एक्ट आ गया, ट्रांसजेंडर एक्ट आया। ट्रांसजेंडर एक्ट, बिल्कुल। मेरी बात स्टार्ट हुई क्रिमिनल एक्ट से, जो कि ब्रिटिश लेके आए। अब गवर्नमेंट क्या लेके आ रही है? ट्रांसजेंडर एक्ट। एक्ट आ रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, पेपर वर्क हो रहा है, इनको ये मिलेगा, इनको ये मिलेगा, इनको ये मिलेगा। उस पे ही अभी इतना मसले उस पड़े पे हुए ही हैं, लड़ाई हो रही है कि उस पे पता इतनी नहीं लड़ाई ये हो कोई रही, साजिश तकसीम है, पता नहीं क्या है। हाँ। पेपर वर्क हो रहा है, लॉ बन रहे, इम्प्लीमेंट किसने करना है? मैंने, आपने, सोसाइटी की सोसाइटी ने। जिम्मेदारी तो बेसिक ज़रूरत है कि अवेयरनेस दें। जिस तरह के ये आपका चैनल है, नया चैनल है, ये आवाज़ उठाएं इनकी, सुनो चैनल, आवाज़ उठाएं इनकी। और इसके बाद मैं एंड पे आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि जो ट्रांसजेंडर का जिक्र रॉय ने, जिस ट्रांसजेंडर का जिक्र अपनी बुक में किया है, उसका बचपन तो माँ बाप के घर गुजरा, जवानी उसकी गुजरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, वो जगह छोड़ के भी बुढ़ापा उसने एक ग्रेव यार्ड में गुजारा, एक कब्रिस्तान में गुजारा। उस पर स्पेस इतनी तंग कर दी गई, जगह उस पर इतनी तंग कर दी गई कि वो पूरा शहर, दिल्ली में वो पैदा हुआ था, पूरा शहर छोड़ के ग्रेव यार्ड में वो शिफ्ट हुआ। और जब मैं इंडिया की बात करती हूँ ना, तो ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये बांग्लादेश में और ये पाकिस्तान में तीनों सेम है, क्योंकि हमारे कल्चरल वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है। और फिर ब्रिटिश भी उन्होंने हम सब पे हुक्मरानी की, तो वो गुलामी तो अभी गई नहीं है, नहीं गई है। तो वो जो है ना, फिर ग्रेवयार्ड में जब ये सेट हो गया, तो इसने यहाँ पे बरियल का काम शुरू कर दिया। इसने एक नाम से बन गया जी, जन्नत गेस्ट हाउस एंड फ्यूनरल सर्विसेज ये प्रोवाइड करता था। इसने कुछ बंदे हायर किए जो उन डेड बॉडीज का गुसल करते थे जो सोसाइटी रिजेक्ट कर देती थी, लावारिस लाशें, प्रोस्टिट्यूट्स और मसाइल जिनके थे, जिनको सोसाइटी मना कर दी, हम इसका गुसल नहीं करेंगे, ये है। वो यहाँ पे बॉडीज लाई, जैसे हमारे यहाँ ईदी वाले ऐसे काम करते हैं। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने कि जैसे कि ईदी ये काम इस तरह होता है। तो फिर उसने एंड पे अपनी लाइफ को एक फाल बनाया। वो सोसाइटी में उसने एक चीज़ उसने ना सोसाइटी में अपनी एक एंड जब किया ना अपनी लाइफ का, तो पॉजिटिव वे में किया, सब कुछ सीख के एंड पे वो एक पॉजिटिव शहरी उस सोसाइटी का बन गया। तो यकीनन सोसाइटी को भी पॉजिटिव रिस्पांस अब देना होगा, इस पर देंगे तो लेंगे, उन्हें देने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माजुबीन साहब, आप हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। नाज़रीन, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फलाह बहबूद के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस कम्युनिटी के मसाइल क्या हैं और ये एक्ट इन मसाइल को हल करने के हवाले से किस हद तक कारआमद साबित हो सकता है, इस हवाले से ख्वाजा सरा सोसाइटी की डायरेक्टर महानूर चौधरी से हमारी रिपोर्टर जन्नत ने खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की है। आइए देख। शुक्रिया उस्मा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुझे जन्नत जमशेद कहते हैं। नाजरीन, एक दौर था कि जब जिक्र होता था मुखनिस का, ख्वाजा सराओं का या फिर मूरत का, तो गुमान होता था किसी गली मोहल्ले में गाते फिरते होंगे, भीख मांगते होंगे। लेकिन जब इन्हीं ख्वाजा सराओं ने तालीम हासिल की तो तालीम के बलबूते पर अपने आप को मनवाया। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो बेशतर मिसालें हमें मिलती हैं।
सारा मुगल हमारे सामने है, मारविया मलिक हम सब के लिए एक मिसाल हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आयशा मुगल की बात करूं तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। आज भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसे ही ट्रांसजेंडर से जिसने तालीम के बलबूते पर अपने आप को मनवाया है और तालीम हासिल करने के बाद जो दीगर ट्रांसजेंडर्स हैं उनके हुकूक पर, उनके राइट्स पर वो बात करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं महानूर चौधरी। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर। अस्सलाम वालेकुम, और बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे मिलके, और आई रियली वांट टू एक्नॉलेज दिस एफर्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह की जो मीडिया कैंपेन्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मीडिया कैंपेन्स के थ्रू जो कम्युनिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम हाईलाइट कर सकें और लोगों के रवैये बदल सकें। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। ये एक इनफाइनाइट जर्नी है, इट्स स्टिल ऑन गोइंग, बट येस डेफिनेटली कुछ ऐसे आपके पॉइंट होते हैं जिनको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। उन टर्निंग पॉइंट्स को मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी। मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था मेरी स्कूल में, और स्कूल में जब मुझे मेरी एक टीचर ने, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द टीचर्स नेम, उन्होंने जब मुझे ज़नखा कह के बुलाया, और उसके बाद मेरी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हुई, और जब मैंने जाके अपने घर वालों से इस बारे में बात की, और मैं लकीली इसमें अपने आप को प्रिविलेज कंसिडर करती हूँ कि मेरे पास एक फैमिली का स्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। आई एम स्टिल लिविंग विद माई फैमिली। तो मेरी फैमिली ने मेरी मेंटल हेल्थ को कोप अप किया। तो यहाँ ये बताने का बहुत अशद ज़रूरत है कि जब इस तरह की बुलिंग या हरासमेंट आपको स्कूल कॉलेजेस में आती है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट्स आते हैं, बट मेरा ड्रॉप आउट नहीं आया क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया और मेरी मेंटल हेल्थ को वीक नहीं होने दिया। तो मेरा एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वहाँ पे था, और वहाँ पे मुझे आज भी याद है मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात कही कि आपने इस दुनिया को कुछ बन के दिखाना है और कुछ करके दिखाना है। तो वही चीज़ मैं हमेशा लेके चलती रही और आगे मूव करती रही, और जहाँ जहाँ मुझे जो मसले पेश आते रहे मेरी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा महानूर, ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 मंजूर हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि एक तबके की जानिब से इस एक्ट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 2018 फाइनली इस मुल्क के लिए एक ऐसा साल साबित हुआ जिसमें इस पिसे हुए तबके को एक कानूनी हैसियत जो है वो हासिल हुई। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इतने साल गुजरने के बाद ये एजेंडा अब क्यों उठ गया। ठीक है, क्या पहले हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये कानून साजी नहीं पढ़ी? हम सबको ही पता होना चाहिए, और मैं इस कैमरे के थ्रू सबको बताना चाहूँगी कि कानून साजी का तरीक़ेकार क्या होता है। जब भी कोई कानून ड्राफ्ट होता है तो कानून ड्राफ्ट होने के बाद छोटी सेनेट कमेटीज़ में जाता है। स्पेसिफिकली मैं फेडरल लॉज की बात कर रही हूँ। सेनेट कमेटीज़ में जाता है, फिर सेनेट कमेटीज़ में जब वोटिंग होती है और वो कानून वहाँ से पास होता है तो वो बड़ी सेनेट कमेटी में जाता है। फिर वहाँ से अगर वोटिंग हो के वो अप्रूव्ड हो तो वो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से अप्रूव हो के फिर आपकी असेंबली में आता है, और असेंबली में वोटिंग होने के बाद अगर उसको मैक्सिमम वोट मिल रहे हैं, मेजॉरिटी वोट मिल रहे हैं, तो फिर आपका प्रेसिडेंट उस कानून को साइन करता है। अब इतने सारे प्रोसेस को हम बाईपास तो नहीं कर सकते थे, तो इस सारा प्रोसेस होने के बाद ही कानून साजी हुई है, और उसमें डेफिनेटली जमीयत इस्लामी के भी पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, आपके MNAs मौजूद थे। अब हम बात करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी से रिलेट किया जा रहा है। पहले तो हम सबको ही समझने की ज़रूरत है कि जब हमने तब भी कानून साजी की थी, और तब भी ये बहुत एक बड़ा रिसर्च बेस्ड वर्क था, तो तब भी हमारे पास कुछ ऐसे रेफरेंसेस मौजूद नहीं थे जिसकी वजह से हमने राइट ऑफ मैरिज जो है इस कानून में कहीं भी नहीं डाला हुआ। ना राइट ऑफ कंपेनियनशिप है, ना राइट ऑफ मैरिज है। तो जो होमोसेक्सुअलिटी है इन टर्म्स ऑफ मैरिज या पार्टनरशिप या कंपेनियनशिप, तो वो तो कहीं भी यहाँ पे लागू नहीं होती। दूसरी बात ये कि कुछ लोग इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, तो वो कौन लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस कानून में सिर्फ जिन्स की बात की है, ना ही आपके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की बात की है, ना ही आपके सेक्सुअल बिहेवियर्स की बात की है। तो जब हम इस कानून की इंटरप्रिटेशन करते हैं, हमारे जो मुल्क का एक तरीक़ेकार है वो ये है कि जब भी कोई कानून साजी होती है उसके बाद उसके रूल्स ऑफ बिज़नेस बनते हैं, और रूल्स ऑफ बिज़नेस बनने के बाद पॉलिसीज़ बनती हैं, और फिर ये इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो रूल ऑफ बिज़नेस में इस कानून की फ़र्दर इंटरप्रिटेशन की गई है, जिसमें क्लियर कट बताया गया है कि इस कानून के तहत सिर्फ ख्वाजा सराओं को, ये सुनने की ज़रूरत है, सिर्फ ख्वाजा सराओं को एक्स कार्ड हासिल करने की इजाज़त है। तो जब एक्स कार्ड हासिल करने की इजाज़त है तो शरई तौर पे वहाँ पे कहीं भी शादी का हक़ नहीं दिया गया। अब हमारे सेनेटर साहब कहते हैं कि जी इस कानून की वजह से कुछ मर्दों ने औरतों के CNIC बना लिए और कुछ औरतों ने मर्दों के CNIC बना लिए, और वो फिगर्स थी 28,000। नादरा ने क्लियरली नोटिफाई कर दिया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जी ये जो 28,000 की फ़िगर्स हैं ये वो फिगर्स हैं
جو ہم سے کلیریکل مسٹیکس ہوتی ہیں، اگر ہم نے کسی کی جنس میں ڈیٹا بیس ہے نا، اگر کوئی مرد آیا ہے اس کا غلطی سے فیمیل لکھ دیا، اگر اس نے بعد میں آ کے چینج کروا دیا ہے تو وہ ان کی کلیریکل مسٹیکس کا ڈیٹا ہے۔ اصل جو ٹرانسجنڈر کا ڈیٹا ہے جو اب تک قانون سازی ہونے کے بعد ایکس کارڈ بنے ہیں وہ 2978 بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی لنک ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اس چیز کو سمجھیں کہ جو لوگ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیوں بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا یہ اتنی پریولیج کلاس ہے یا ان کو اتنے زیادہ بینیفٹس دیے جا رہے ہیں کہ لوگ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر بن بھی رہے ہیں، میں اگزامپل لے رہی ہوں، اگر بن بھی رہے ہیں تو کیا وہ اپنے CNSS کی طرف جا رہے ہیں؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے شناخت کی، ٹھیک ہے نا؟ بنتے تو ہمارے ایکٹرز بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ مختلف کردار دیکھ لیں، انہوں نے بھی تو خواجہ سراؤں کے روپ لے کے ہی ایکٹنگ کی ہے نا، کیوں نہیں اصل خواجہ سراؤں کو ایکٹنگ کا موقع دیا گیا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ بن رہے ہیں ان کے کردار کو آپ جنس کے ساتھ کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہو سکتا ہے ان کا کردار ہو، ان کی ایکٹنگ ہو، یا ہو بھی سکتا ہے کوئی مافیا سسٹم ہو، ٹھیک ہے نا؟ بٹ وہ اپنی شناخت CNIC اس طرف نہیں جا رہے، یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کی وجہ سے اس سارے طبقے کو نہیں وائلیٹ کر سکتے۔ اور جب ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ برطانیہ کی جو سروسز ہیں ہم اس کو آنے والے کئی سالوں تک بھی میچ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ ماہنور، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خواجہ سرا ہمارے معاشرے کی حقیقت ہیں اور غیر انسانی سلوک اور تضحیک کا نشانہ بنتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے ہر جائز قدم کی حمایت کی جائے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کی کچھ شکیں اگر مبہم ہیں، ہماری روایات اور اخلاقیات سے متصادم ہیں تو انہیں دور کیا جانا چاہیے، نہ کہ کسی غلط فہمی اور کم علمی کی بنیاد پر پورے قانون کو ہی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔ حکومت اس معاملے پر تمام سٹیک ہولڈرز خصوصاً اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے بھی لے سکتی ہے، کیونکہ اتفاق رائے سے بنایا ہوا قانون ہی اس مغلوب طبقے کی فلاح کے لیے ہوا کا پہلا جھونکا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور پھر اصل امتحان تو ہمارے معاشرے کا ہوگا کہ کیا یہ معاشرہ اپنے رویے بدلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا یہ معاشرہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے گا؟ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔